بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اس وقت بیانیے کی ایک جنگ چل رہی ہے اور بیانیہ بنایا نہیں جا پا رہا، یعنی بڑی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ دیتے ہیں، پھر جب دوسرا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ یعنی جو اس وقت حکومتی کیمپ کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ جب بھی کوشش کر رہے ہیں ایک نیا بیانیہ بنانے کی، وہ بیانیہ کام نہیں کر رہا۔ میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی ایک نیا بیانیہ بنایا گیا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بیانیہ لانچ کیا گیا۔ بیانیہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو اس لیے رہا کیا گیا تھا تاکہ عمران خان کو ڈیل پر آمادہ کیا جا سکے۔ یعنی اب یہ بیانیہ میدان میں لانچ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی شاید کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہی ہیں اور ان کو اس لیے لانچ کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیل کے اوپر آمادہ کرنا ہے۔ یہ ذرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی رپورٹ ہوا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا ہے، یعنی ان کی نمائندگی جو لوگ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اس لیے رہا کیا گیا تھا تاکہ عمران خان کو ڈیل پر آمادہ کیا جا سکے۔ اب دوسرا سٹیٹمنٹ انہی لوگوں کا چند دن پہلے کا وہ یہ تھا کہ اگر بشرا بی بی ڈی چوک جانے کی ضد نہ کرتی یا کارکنوں کو ڈی چوک نہ لے کر جاتی تو ڈیل مکمل ہو جاتی اور عمران خان صاحب 15 سے 20 تاریخ کے بیچ میں رہا ہو جاتے۔ یہ تو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آفر موجود تھی، لیکن انہوں نے اس آفر کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایسی کوئی چیز نہیں مانوں گا جب تک کہ میری شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ پھر 26 میں جو قتل عام ہو گیا تو سچویشن پوری کی پوری بدل گئی۔ اب یہ دو الگ سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ میں آج کے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کیا گیا تاکہ عمران خان کو ڈیل پہ آمادہ کریں۔ کل یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی ہی رکاوٹ ہے، عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے رہی اور وہ ڈیل مکمل نہیں ہونے دے رہی۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نا، تو بیانیہ بنایا نہیں جا پا رہا۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ جو بھی ان کو خبریں فیڈ کر رہا ہے یا جو بھی انہیں کہہ رہا ہے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے۔ دیکھیں نا، یہ دونوں بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل پہ عمران خان آمادہ نہیں ہو رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوقوف لوگ ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بیانیہ بنانا کیسے ہے۔ بھئی جب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں تو اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو اس لیے رہا کیا گیا کہ عمران خان کو ڈیل پہ آمادہ کریں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ڈیل پر آمادہ نہیں ہے۔ تو وہ جو آپ دوسرا ایک اور بیانیہ بناتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، وہ آپ کا بیانیہ بڑھ جاتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کامن سینس سے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ایک آفس کے اندر بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ بڑی ٹیبل لے، وہاں پہ سارے اکٹھے بیٹھے، پھر آپ بیانیہ بنائیں۔ ہوتا یہ کہ ایک بیانیہ اس دفتر میں بن رہا ہے، ایک اس دفتر میں بن رہا ہے، ایک اس دفتر میں بن رہا ہے، وہ سارے بیانیہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے۔ ایک بیانیہ لانچ ہوتا ہے کہ جناب بشرا بی بی ڈیل کروا رہی ہے، دوسرے میں لانچ ہوتا ہے بشرا بی بی ڈیل خراب کروا رہی ہے، تیسرے میں لانچ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، اور باقی جو بیانیہ ہے وہ سارے اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہیں کہ جناب عمران خان کو ڈیل پہ منایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب، یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ درویش آدمی جو ہے اس سے ڈیل مانگی جا رہی ہے، وہ ڈیل کرنا نہیں چاہ رہا۔ اب آ جائے ایک بہت بڑی خبر کی طرف۔ عمران خان صاحب کے چند بڑے قریبی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، اور یہ خبر دو جگہ سے میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ مجھے باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، نہ میں فوری طور پہ باہر آنا چاہتا ہوں، لہذا اس وقت آپ حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کریں۔ دوسری جانب ایک مذاکرات میں نے آپ کو بتایا کہ وہ الگ سے ہو رہے ہیں۔ ایک مذاکرات خفیہ ہو رہے ہیں، ایک مذاکرات اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ اعلانیہ مذاکرات کے اندر صرف نتیجہ نکلے گا ان مذاکرات کا جو مذاکرات خفیہ ہو رہے ہیں، اور وہ جو خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاوہ زیادہ لوگ انوالو نہیں ہیں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کو ریگولر رپورٹس جاری ہیں اور ان کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اب وہاں عمران خان صاحب جلد بازی نہیں دکھا رہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے، عرفان صدیقی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی آفر نہیں کی گئی، تو عرفان صدیقی صاحب کو کسی نے آگاہ ہی نہیں کیا، ان کو انفارم ہی نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کے پاس یہ آفر کافی دنوں سے موجود ہے۔ یہ آفر ان کے پاس نومبر سے، بلکہ اکتوبر میں بھی ان کو یہ آفر دی گئی تھی، پھر نومبر میں ان کو یہ آفر دی گئی، اور نومبر میں بڑے شد اور مد کے ساتھ 24 تاریخ کو ان کے سامنے یہ آفر رکھ دی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب ابھی مزید چند مہینے بڑے آرام سے جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اب تو موسم بھی اچھا ہے، کوئی اتنی شدت نہیں ہے، تو عمران خان صاحب جیل میں وقت گزارنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نظر بندی میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب
बनी गाला में नज़रबंदी पसंद कर लेते हैं अपने लिए और वो कहते हैं ठीक है मुझे बनी गाला में आप नज़रबंद कर लें, क्योंकि पूरे सिस्टम की ये डिमांड है कि आप पहले अपने घर जाएं, वहां से फिर आप अदालतों के जरिए आज़ाद हो जाएं। अब ऑफर्स क्या है इस वक्त इमरान खान के पास, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑफर यह है कि जनाब आप अपने घर में जाके हाउस अरेस्ट हो जाएं, हम अदलिया के ऊपर से दबाव खत्म कर देंगे, आप अदलिया में अपने केसेस का सामना करके कानून के मुताबिक अपनी आज़ादी आप ले लें, और जब आपको आज़ादी मिल जाए तो उस वक्त आप अपने घर में होंगे और वहीं पे आपके ऊपर से जो जेल का अमला उसको हटा लिया जाएगा और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एक तो ये उनको ऑफर दी गई है, लेकिन इसमें डिमांड ये की गई है कि अब आप इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बदल दें और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर स्पेशली जो टॉप 3 लोग हैं उनके ऊपर बिल्कुल तनकीद ना की जाए, बल्कि उनका नाम भी ना लिया जाए। इस किस्म के मुतालबात किए गए हैं। अब और ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोगों ने ये बात बताई है कि जनाब मुतालबात यहां तक पहुंच गए हैं और इसको एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेज जो है वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि जनाब हमें अपनी फिक्र पड़ गई है, क्योंकि जिनकी हुकूमत बनाई है वो टके का डिलीवर नहीं कर पाए, उन्होंने कोई काम नहीं करके दिखाया। दावे उनके बहुत बड़े बड़े थे लेकिन वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात के जो दावे थे उनकी भी कलई खुल गई है और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद तो बिल्कुल ही खोता खूह में गिर गया है, क्योंकि जो बाइडन के मामलात में वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात बहुत ठीक थे। अगर जो बाइडन की पार्टी दोबारा जीत जाती तो बिलावल को वजीर आजम बनाने का इम्कान हो जाता। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब मजीद इंतजार करने के लिए तैयार हैं और वो ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या लिए जाते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक मेरे लोगों को रिहा नहीं किया जाता तब तक तो मैं अपने घर में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। और इमरान खान साहब से जो मुतालबात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए कि फौरी तौर पे हुकूमत को ना गिराएं, फौरी तौर पे कोई तहरीक ना चलाएं, आप अपने घर चले जाएं, अदलिया के ऊपर से हम दबाव हटा लेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, आप अपने फैसले अपने हक में ले लें, आपके लोग भी आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएंगे, आप अपनी पाबंदी खत्म करवा के जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर बन के आकर कौमी असम्बली में भी बैठ सकते हैं, फिर वक्त के साथ साथ आप अपनी तहरीक चला लीजिएगा। तो नॉर्मल तरीके से चीजों को ऊपर एक्सीलेट करें आप। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चाहते हैं ताकि उन्हें नजर आ जाए कि क्या उनके लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्या जुल्म और ज्यादती बंद की जा रही है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मुबैना तौर पर लापता हैं। अजहर मशवानी साहब ने 2-3 लोगों की भी फोटो लगाई है कि ये लोग लापता किए गए हैं जबरी तौर पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेलों में कैद हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिहाई तो हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब अभी सिस्टम पर एतबार नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने एक चीज तय की है कि 31 जनवरी तक का टाइम देना है इस हुकूमत को कि 31 जनवरी तक आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पहले इमरान खान साहब इतना ज्यादा टाइम देने के हक में नहीं थे, वो कम टाइम देना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 31 जनवरी तक का टाइम दिया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से मैं आपको बता रहा हूं कि यह हुकूमत और टाइम मांगेगी तो इनको 15-20 दिन का और टाइम भी दे दिया जाएगा और इंतजार करेंगे। जो बाइडन की जब इंतजामिया खत्म हो जाएगी तो इनकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी जो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास है। जुल्म और बर्बरियत का दौर जो है उसके ऊपर एक ताला लग जाएगा। उस तरह का जुल्म और बर्बरियत नहीं की जा सकेगी जो माजी में की गई है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एक तहरीक खड़ी करेगी और उस तहरीक के नतीजे में वो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में एक दोबारा से लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात हुई है और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही हैं, क्योंकि अभी सर्दी की एक वेव है पूरे मुल्क के अंदर और अभी कोई तहरीक ऐसे चलती नहीं है इतनी सर्दी के अंदर। लिहाजा पहले इंतज़ार किया जाएगा कि जो बाइडन की हुकूमत ख़त्म हो जाए और इंतज़ार किया जाएगा, हुकूमत को पूरा मौका दिया जाएगा कि हुकूमत अगर चाहे तो वो मुज़ाकरात कामयाब कर ले और मुज़ाकरात कामयाबी के नतीजे में हुकूमत को भी कोई थोड़ी बहुत फेस सेविंग मिल जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको भी इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तहरीक जो है वो बना रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल वो फिर जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं वो फिर एक तहरीक चलाएंगे दोबारा से मार्च के अंदर और वो इस तहरीक से मुख्तलिफ होगी और इमरान खान साहब को फिर वो आज़ाद करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ेगा जबकि जो बाइडन की सपोर्ट भी या मगरबी सपोर्ट जो अब तक थी वो मौजूद नहीं रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में जलसों का आगाज भी करेगी और ये काम आप फरवरी के महीने में होता हुआ देखेंगे। यानी इमरान खान साहब को कोई जल्दी नहीं है इस वक्त बाहर आने के लिए या आज़ाद होने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात इसलिए बढ़ रही हैं कि इकॉनमी के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने जो पैसा इकट्ठा करना था, जो टैक्स कलेक्शन करनी थी, उसमें हुकूमत को बहुत बड़ा खसारा हुआ है।
जो 386 अरब रुपए का है। अगर आप इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करें तो 1.4 अरब डॉलर्स का खसारा है जो पाकिस्तान को है। जो टारगेट पूरा करना था, आईएमएफ के साथ जो वादा किया हुआ था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा, बल्कि पाकिस्तान उस टारगेट से 1.4 अरब डॉलर पीछे है। तो अब आईएमएफ के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर, और आईएमएफ की सपोर्ट हासिल करने के लिए पीछे जो बाइडन इंतजामिया की पहले जैसी सपोर्ट मौजूद नहीं होगी।